Chapter 2, Classical Genetics. So, name of the scientist W. Batson in 1906 introduced the term genetics. Introduced the term genetics. Father of genetics. Yaar father of genetics? Cricket Johann Mendel. When he was born on 22nd July 1822 in the place Heisendorf, now Heinz, Czechoslovakia, Austria. He was born on 22nd July 1822 and Heisendorf, Silesia, now that is called by Heinz, Czechoslovakia, Austria. So after his school education, what he was studying? Botany, physics and mathematics, University of Vienna. He then entered a monastery of which institution? Turaviya or boy joined Turavi as a teacher. Yeah. So St. Thomas Brunn in Austria and continued his interest in plant hybridization. Angaye avarku vandu plant hybridization pannadhu oru ennam vanduruchu. In 1849, Mendel got a temporary position in a school as a teacher. He performed as a series of elegant experiments with the bee plants. So, our center and the plant hybridization அப்படிங்கிறது pea plants தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. Pisum sativum. Binomial name of pea plants, Pisum sativum. 1856, he started the historic studies. This is very important, one more question. When he was started the historic studies? 1856. Then he was joined as a temporary school teacher. 1849. 49 school teacher of the temporary school teacher joined பண்ணாரு. 1856 அவருடைய historic studies on pea plant பத்தி எல்லா information gather பண்ணாரு. 1856 இருந்து 1863 வரைக்கும். This is very important year. That is your book bag question. Clear? Period of Mendel's hybridization experiments on pea plant. Okay, during this period 1856 and 1863 வரைக்கும் அவருடைய experiment வந்து கொடுத்தார். Mendel discovered the principles of heredity. Mendel's crossed cataloged how many plants, எவ்வளவு plants அவர் யூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24,034 plants அவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸுக்காக. By studying his inheritance of 7 pairs of contrasting character. Okay, the pea plant in his body. What are the 7 pairs of contrasting character? Anyone is ready to tell? What is the first one? Tall, dwarf, and next one? Plant or height, then bar shape, then seed shape, seed color, flower position, axillary, terminally. Okay, ma? Then pod color. Okay, ma? Then 1866 his paper entitled, அதாவது 1856 ல இருந்து 1863 வரைக்கும் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருந்தது. After 3 yearsக்கு அப்புறம் 1866 his paper entitled Experiments on Pea Plants Hybrids was presented and published in the Proceeding of Brunn Society of Natural History. அத பத்திய ஒரு பேப்பரை வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ணார். Mendel was the first systematic researcher in the field of genetics. Genetics முன்னால யாருமே எந்த ஒரு ரிசர்ச்சும் பண்ணல. ஜொஹான் மெண்டல் தான் நம்மளோட first systematic researcher in the field of genetics. Mendel died in 1884. In 19th century, 3 scientists rediscovered his experiments. Hugo Deveris of Holland, Karl Correns of Germany, and Heinrich von Eschenmark of Austria. 3 scientists rediscovered his experiment. Generally, he was rightly called by father of genetics. Okay, so once again, you have to recall the year. First year was 1822. He was born. 1849 got a temporary teacher. 1856 he started the historic studies on his plants. 1856 to 1863 the periods of Mendel's hybridization, and 1866 he published his paper and how many plants he used. 24,034 plants. How many pairs of contrasting characters he used in his experiment? 7 pairs of contrasting characters. Okay.
Next, the German botanist Karl Lorenz conducted the experiment. Incomplete dominance, that is a 4 o'clock plant Mirabilis jalapa. In 1907, E. Bohr reported the lethal genes in snapdragon. So he conducted the experiment lethal genes in snapdragon, that is the Antigonal species. And Swedish genetics H. Nilsson Yield in 1909 in wheat, he conducted the experiment in wheat. That experiment is a polygenic inheritance in wheat. And chloroplast inheritance, it is found in the 4 o'clock plant Mirabilis jalapa. Immediately we have to recall that is a incomplete dominance also we use in that plant. And a mitochondrial inheritance, that is a Bell's relative found in the pearl, mice, sorghum, vulgare. Next, all the ratios. Monohybrid cross, so that is a 3:1. And genotypic ratio 1:2:1. Monohybrid cross test cross 1:1. And dihybrid test cross 1:1:1:1. Isn't it? Dihybrid test cross, and next one recessive back cross. Back cross இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது 1:1 தான். Recessive back cross 1:1. Dominant back cross all on top. Yeah. Incomplete dominance or otherwise called partial dominance, intermediate dominance, blending inheritance. நிறைய நேம் இருக்கு. Incomplete dominance எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பார்த்து क्वेश्चन பேப்பர்ல எக்ஸ்பிளைன் தி blending inheritance நான் பிளைண்டரா இருக்க கூடாது. என்ன பண்ணோம்? இதுதானே தெரியும். Incomplete dominance அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, what is the ratio of incomplete dominance? 1:2:1. So similarly, and some other experiments also there. Yeah. Edalla 1:2:1. First claim genotypic ratio of monohybrid cross. Adukaprom incomplete dominance. Then codominance. Yeah. What about in the lethal gene? What about in the lethal gene? Biology. Recording. Recording online. Particular time zone practice. Yes, I'm doing it. Recording பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நீங்க ரெக்கார்டிங் பண்றீங்க. ரிவிஷன் Revision. ரிவிஷன் நான் படிச்சிருக்கேன். நான் சொல்லல. நான் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதனால உங்களுக்கு வேலை எல்லாம் சுருக்கி அப்படியே எசன்ஸா கொடுத்துறேன். ஒரு சாப்டர்ல உள்ள மொத்த இதையுமே எசன்ஸ் போட்டு கொடுத்துறேன். இல்ல சிஎஸ் லேப்ல இருக்காங்க. ஆப்சென்ட் இருக்காங்க, ஆனா ஜுவாலஜி ஆப்சென்ட் இல்ல. வரல, மர்சி உடம்பு சரியில்லைன்னு வரல. Okay, incomplete dominance, partial dominance, intermediate dominance, blending inheritance 1:2:1. Lethal gene அப்படிங்கிறது 1:2 இல்லனா 2:1. ஏன் 1:2:1 இல்ல? ஏன்னா நமக்கு டைம் இல்ல. 1:2:1 ஏன் இல்ல அப்படின்னா லாஸ்ட்ல வர்றது என்ன வருது? ஸ்மால் சி வருது. ஸ்மால் சி என்னது? அது ஒரு மியூட்டன்ட் ஜீன்ஸ். அது இருந்தாலும் அந்த ஆர்கானிசம் சர்வே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து கோடாமினன்ஸ் 1:2:1 சொல்லிருக்கா. டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் இப்பதான் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். அப்படி ஒரு விதம் மாதிரி போகும் இல்லையா? டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் 1:3:1 ஆயிடுச்சுன்னா ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் என்ன இருக்கும்? 9:3:4. அப்ப 9:3:4ல இன்னொன்னு இருக்கு. அது என்னது? சப்ளிமெண்டரி. அப்ப சப்ளிமெண்டரி ஜீன் அதான் இருந்தா காம்ப்ளிமெண்டரி ஜீன் என்ன? 9:7. இத வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா? அப்ப இன்ஹிபிட்டர் ஜீன்ஸ் என்ன? 13:3. ஓகேவா? டூப்ளிகேட் ஜீன் என்ன? 15:1. ஓகேவா? சரி, இவ்வளவு வந்து இந்த ரேஷியோஸ் இருக்கு. இதை விட முக்கியமானது என்னன்னா ஒரு கிரீன் ஷேட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். அந்த கிரீன் ஷேட்ல இதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்? இப்போ இன்டர்ஜெனிக் இன்டராக்ஷனுக்கும் இன்ட்ராஜெனிக் இன்டராக்ஷனுக்கும் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. எடுத்து பார்க்கலாமா? சோ வாட் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தட்? கிரீன் ஷேட் டிஃபரன்ஸ் எடுப்பாங்க. கிரீன் ஷேட் டிஃபரன்ஸ் எடுத்து இல்ல அப்படின்னா நம்ம புக்கை ஓபன் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுல கண்டிப்பா ஒரு 1 மார்க் क्वेश्चन வருமா?
Okay. So this is a intragenic interaction or intra-allelic interaction. Intra, what is the meaning? Same. Okay, same. Inter different. Okay, incomplete dominance. Already we studied incomplete dominance. For example, Mirabilis jalapa. Not only Mirabilis jalapa, flower color in Mirabilis jalapa, flower color in snapdragon. Antivenom species also. So the ratio genotypic phenotypic ratio 1:2:1. Co-dominance. What are the example for the co-dominance? ABO blood group system. Co-dominance ABO blood group system in human. Okay, and next one பாத்தீங்க அப்படின்னா intergenic interaction dominant epistasis அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு அது ஆல்ரெடி தெரியும் because இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பண்றோம் fruit color in summer squash இல்லையா fruit color in summer squash 23:1 recessive epistasis ஓட ரேஷியோ தெரியும் ஆனா அது என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல Antivenom species இப்பதான் Antivenom பார்த்தோம் எதுல பார்த்தோம் Mirabilis jalapaவோட Antivenom பார்த்தோம் இது incomplete dominance இங்கேயே Antivenom species வந்து இது flower color அதாவது dominant epistasisக்கு fruit color summer squash எடுத்துக்கிட்டோம் பட் இதுக்கு flower color எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா recessive epistasis ஓட வேல்யூ 9:3:4 அப்ப வந்து 9:3:4 எங்க வந்து சப்ளிமெண்டரி ஜீன் வருது இல்லையா இங்க கிரைனோட கலர் இன் மேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இதே டூப்ளிகேட் ஜீன்ஸ் பார்த்தா fruit shape in summer squash fruit color in summer squash fruit shape in summer squash fruit color எங்க வருதுன்னா dominant epistasis வருது fruit ஓட shape எங்க வருது அப்படின்னா டூப்ளிகேட் ஜீன்ஸ் வருது இங்க இருந்தா ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க கவர்மெண்ட் क्वेश्चन கேட்கறோம் ஓகேவா காம்ப்ளிமெண்டரி ஜீன்ஸ் வந்து ஃப்ளவர் கலர் இன் ஸ்வீட் பீஸ் அதே மாதிரி கிரைன் கலர் இன் மெய்ஸ் இன்ஹிபிட்டார் ஜீன்ஸ்க்கு லீஃப் கலர் அவங்க கேட்ட क्वेश्चन இந்த क्वेश्चन தான் லீஃப் கலர் இன் ரைஸ் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் டூப்ளிகேட் ஜீன்ஸ் சீட் கேப்சூல் ஷேப் ஃப்ரூட் ஷேப் ஓகேவா இன் சஃபர்ஸ் பர்ஸ் கேப்சல்லா பஸ்ஸா பாஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு என்ன படிக்கணும் ஒரு டைம் தனியா ரீகால் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரேஷியோஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருமே ரேஷியோஸ் நல்லா தெரியும் பட் நடுவுல இருக்கக்கூடியது சோ ஃப்ரூட் கலர் இன் சம்மர் ஸ்குவாஷ் எதுக்கு வந்துச்சு ஃப்ரூட் ஷேப் இன் சம்மர் ஸ்குவாஷ் எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியும் சரியா அதே மாதிரி ஃப்ளவர் கலர் இன் ஸ்வீட் பீ ஓகே ஃப்ளவர் கலர் நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பைசப்ஸ் அட்டைவுல இருக்கு இந்த ஃப்ளவர் கலர் இன் ஸ்வீட் பீஸ் பேக்டைரஸ் ஓடரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது क्वेश्चन கேட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கான நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கும் எவ்வளவு நீங்க பைகாட் பண்ண அவசியம் இல்ல பட் நாலேஜ் இருக்கணும் இந்த क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா கேன் யூ ஐடென்டிஃபை தி மென்டர்ஸ் ஜீன் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் ஒயிட் கலர் இன் பீஸ் ஓகேவா சோ ஆக்சுவலா இந்த ஃப்ளவர்ல பாத்தீங்கன்னா சோ மென்டர்ஸ் ஜீன் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் ஒயிட் கலர் வரதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாருங்க இல்லையா சோ ஒன்னு பர்பிள் கலர் ஒன்னு ஒயிட் கலர் சோ பர்பிள் இஸ் a dominant character இது வந்து recessive character இங்க பர்பிளுக்கு மூணு வேர்ட் தான் so it has a pg இதுல pg இருக்கு இந்த pg ஓட பேர் வந்து a ஓகேவா that is encoded by the enzymes or protein சொல்ற enzyme சொல்லலாம் so that வந்து என்ன பண்ணா function as a transcription factor அதாவது pga வந்து ஒரு புரோட்டீனால encoded ஆன உடனே அது வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது transcription factor பண்ணுது அந்த transcription factor அப்படிங்கிறது responsible for anthocyanin pigment so that flower is purple in color okay மூணு என்ன சொன்னோம் pga encoded protein transcription factor function பண்ணுது அது எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பண்ணுது anthocyanin pigment அதனால அது பர்பிளா இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே pea plants இருக்கு with white flower ஓட do not have anthocyanin so what is the reason அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இதுல அதே மாதிரி pga இருக்கு அதுலயே protein encoded ஆயிருக்கு பட் வந்து transcription factor என்ன பண்ணிடுச்சு inactive பண்ணிடுச்சு ஓகேவா என்கோடட் ஆச்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு ஏன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க மியூட்டன்ட் அலீல் இருக்கு
அந்த மியூட்டன்ட் அலி எதனால வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அல்ல அந்த மியூட்டன்ட் அலி என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் சேஞ்ச் பண்ணுச்சு. சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் சேஞ்ச், அதாவது ஜீன் ஏ சீக்வன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ஜீன் ஏ ஜீன் ஏ இஸ் என்கோடட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த சீக்வன்ஸ்ல ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட மாத்தி விட்டுச்சு. சரியா, அந்த ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட் எதனால மாறிச்சுன்னா அதுல வந்து மியூட்டன்ட் அலி இருந்ததால் மாறிடுச்சு. சரியா, அது இருந்ததுனால தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் என்ன ஆகல, ஆக்டிவ் ஆகல. அது ஆக்டிவ் ஆகாதனால ஆந்தோசைனிக் மைசஸ் வரவில்லை. இதுதான் ரீசன். ஓகேவா, இப்ப இதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன் டுவாஃபா இருந்துச்சு, ஏன் வந்து டாலா இருக்கு, ஒன்னு டுவாஃபா ஒன்னு டால். அப்ப அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த டாமினன்ட் அலி இருந்தது, அதனால இந்த டாலா இருந்துச்சு. இங்க மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த டுவாஃப் அலி இருந்துச்சு, அதாவது ரெசசிவ் அலி இருந்துச்சு, அதனால டுவாஃப் வந்துச்சு. வாட் இஸ் த டாமினன்ட் அலி? பை கேபிட்டல் எல்இ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, கேபிட்டல் எல் இ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அங்க ஒரு ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் அலி இருக்கு. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் அலி. அதை தாண்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது உங்களுக்கு தெரியும், ஜிபர்லின் ப்ரீகர்ஷன் மாலிகூல். ஜிபர்லின் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்டர்னோட் எலாங்கேஷன். ஒரு பிளான்ட்டினுடைய ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு எது தேவை, ஜிபர்லின் தேவை. அப்ப அந்த ஜிபர்லின் ப்ரீகர்ஷன் மாலிகூல் இங்க இருந்துச்சு. அந்த ஜிபர்லின் ப்ரீகர்ஷன் மாலிகூல் இங்க என்னாச்சு அப்படின்னா GA1 ஆக்டிவ் பண்ணுச்சு. So what is the GA1 actually? இந்த பிளான்ட் வந்து ஹைட் ஆகுறதுக்கு எது ரீசன் அப்படின்னா இந்த GA1 தான் ரீசன். ஜிபர்லின் இருந்தாதான், ஜிபர்லின்ல ஒரு ப்ரீகர்ஷர், ஒருத்தங்க வந்து யாராவது என்ன பண்ணணும், புஷ் பண்ணி விடணும் இல்லையா, அவங்க தான் ப்ரீகர்ஷர். அந்த ப்ரீகர்ஷர் இருந்ததுனால தான் GA1 ஆக்டிவ் ஆச்சு. GA1 ஆக்டிவ் ஆனதுனால என்னாச்சு, இந்த பிளான்ட் வந்து ஹைட்டா இருக்கு. சோ GA1 ஆக்டிவ் ஆகுறதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீகர்ஷர் காரணம் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ப்ரீகர்ஷருக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா இந்த டாமினன்ட் அலீல். அட்லீஸ்ட் ஒரு டாமினன்ட் அலீல் இருந்தா கூட போதும். ஆனா இங்க என்ன ஆகுது, போத் ஆஃப் தம் ஆர் ரெசசிவ் அலீல். அப்ப இங்க வந்து என்ன பண்ணும், ஜிபர்லின் ப்ரீகர்ஷன் மாலிகூல் இருக்கு, ஆனா அது என்ன பண்ணல, ஜிபர்லின் எதா மாத்தல, ஜிபர்லின் ஆர் நாட் ப்ரொடியூஸ். ஜிபர்லின் எதா மாறணும், GA1 மாறும், பட் இங்க மாறும். அதுக்கு காரணம் வந்து மியூட்டன்ட் அலீல். ஓகேவா, சோ பெஸ்டா சொல்ல போனா அங்க வந்து டாமினன்ட் அலீல் இருக்கு, இங்க ரெசசிவ் அலீல், தட் இஸ் மியூட்டன்ட் அலீல். அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, மெண்டல் ஸ்பீட் பிளான் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ரவுண்ட் ரிங்கிள்டு பீஸ். இப்போ வந்து அது நல்லா ரவுண்டா முழு இருக்கு, இது பாத்தீங்கன்னா சுருங்கிய கிடையாது இல்லையா. சோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளா அந்த ஃப்ளோ சார்ட்லயே நம்ம பண்ணிடலாம். இங்க டாமினன்ட் அலீல் இருந்துச்சு, சரியா, இங்க ரெசசிவ் அலீல் இருக்கு. இந்த டாமினன்ட் அலீல் இருந்ததுனால ஆக்டிவ் என்சைம் SBE1ங்கிறோம். அந்த SBE அப்படிங்கிறது எழுதுறதுனா ஸ்டார்ச், அதாவது ஸ்டார்ச் அமைலோஸ் அப்படின்றது, லீனியர் அன்பிரான்ச்டு ஸ்டார்ச் அமைலோஸ். இதுக்கு சிம்பிளா நீங்க ஒரு லைன் மாதிரி போட்டு விடலாம். சரியா, இது வந்து எப்படி போகுது அப்படின்னா இப்படி லீனியரா இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லீனியரா போகுது. லீனியரா போறது எது, திஸ் இஸ் அன்பிரான்ச். ஏதாவது பிரான்ச்சஸ் இருக்கா, பிரான்ச்சஸ் இல்ல. அப்ப லீனியர் அன்பிரான்ச்டு ஸ்டார்ச் அமைலோஸா இருக்கு. இது எதா காரணம் அப்படின்னா அமைலோஸ் should be converted into amylopectin. அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்குங்க. இப்ப லீனியரா இருந்துச்சா, அதுக்கடுத்து இங்க எப்படி மாறணும், இது வந்து எப்படி மாறணும், எப்படி மாறணும், பிரான்ச்னா மாறணும். அப்ப லீனியரா இருந்தது பிரான்ச்னா மாறணும். அங்க அமைலோஸா இருந்தது அமைலோபெக்டினா மாறிச்சு அப்படின்னா நல்லா ரவுண்டா இருக்கும். அதுக்கு காரணம் டாமினன்ட் அலீல். இங்க என்ன ஆகும், லீனியர் அன்பிரான்ச்டு ஸ்டார்ச் அமைலோஸ், நோ கன்வர்ஷன். அமைலோஸா தான் இருக்கு, அமைலோபெக்டினா மாறாது. சரியா, ஏன் அப்படின்னா இந்த ரிசசிவ் அலீல். அவ்வளவுதான். இதை வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியும். சரி, ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் என்ன சொல்லுது, லாஸ்ட் படிச்சோமே நம்ம வந்து எது படிச்சோம், குளோரோபிளாஸ்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸுக்கும் குளோரோபிளாஸ்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கும் வாட் ஆர் த சிமிலாரிட்டிஸ் ஆர் கம்பேரிசன்? என்ன சொல்றோம், ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் என்ன சொல்லுது, the dominant characters should express in F1 generation if it is present in the female or male. ஓகேவா, மேல இருந்தாலும் சரி ஃபீமேல் இருந்தாலும் சரி டாமினன்ட் கேரக்டர்ஸ் F1 ஜெனரேஷனுக்கு வரும். அதை வச்சுதான் அவர் வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இல்லையா. ஆனா குளோரோபிளாஸ்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன சொல்லுது, F1க்கு யாரோட கேரக்டர் வரும், ஃபீமேலோட கேரக்டர் தான் வரும். ஓகேவா, சோ திஸ் இஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் செக்ஸ், பட் தட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் செக்ஸ். ஓகேவா, அப்படி வர்றதுக்கு அங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த குளோரோபிளாஸ்ட் வழியா ஓவம் வந்து கடத்தப்படுது. ஓகேவா, பட் மேலோட கேரக்டர் எது வழியா கடத்தப்படும், நியூக்ளியஸ் வழியா கடத்தப்படும். பட் திஸ் இஸ் நாட் a nuclear inheritance, that is a non nuclear inheritance. ஓகேவா, இதான் அங்க இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். this is very important question, reciprocal. Okay, so this is not depend upon sex. Which one is depend upon sex? Chloroplast inheritance.
And what is the test cross? Test cross is the crossing of individual unknown genotype with a homozygous. இந்த unknown genotype எப்பவுமே இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஹைபிரிட், ஓகேவா, ஒரு ஹெட்ரோசைகஸ். இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹோமோசைகஸ், ரிசசிவ் ஹோமோசைகஸா இருக்கும். அப்ப ரிசசிவ் ஹோமோசைகஸ் இருந்தாதான் நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும்? This is a heterozygous tall test cross சொல்றோம்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பேர்? This is a recessive back cross. இது வந்து என்னது? அது ரிசசிவ் பேக் கிராஸ்னா என்ன இருக்கும்? டாமினன்ட் பேக் கிராஸ். அப்ப ஒரு கல்ல ரெண்டுமா இல்லையா? சோ ரெண்டு சார்ட்டையும் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் கிராஸ் எழுதிக்கலாம், பேக் கிராஸ் எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? சரி, இப்போ ரெசசிவ் பேக் கிராஸ்ல நம்ம இங்க வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது 50-50% கிடைக்கும். This is 1:1 ரேஷியோ. இந்த டெஸ்ட் கிராஸ் ரேஷியோ 1:1 தான். சோ டெஸ்ட் கிராஸ் ரேஷியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்ரோசைகஸ் தான் நமக்கு வந்து 1:1. ஹோமோசைகஸ் அப்படி கிடையாது, ஆல் ஆர் டால் தான். ஹோமோசைகஸ்ல வந்து எல்லாமே டால். ஓகே, என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? இங்க நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? ஹெட்ரோசைகஸ் எடுத்திருக்கோம். இங்க என்ன எடுத்திருக்கோம்? ஹோமோசைகஸ். both of them are homozygous. ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா டால், ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா டுவார்ஃப். வரதல யார் வருவா? டால் வரும். பட் இங்க என்ன வரும்? 50-50% வரும் இல்லையா? ரெண்டு 50-50 தானே. இத கொண்டு இத கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. மறுபடியும் இத கொண்டு நீங்க இங்க கிராஸ் பண்ணாலும் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வரும். மறுபடியும் இத கொண்டு இங்க கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி. அப்ப ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்து 50-50% வரும். சரியா? this is very very important. reciprocal cross, test cross, அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா back cross. இது படிக்காம நம்ம எக்ஸாம் போகவே கூடாது. back cross is very very important. so recessive back cross அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன எழுதணும்? heterozygous test cross எழுதணும். dominant back cross னு சொல்லும்போது homozygous test cross எழுதணும். Okay, cytoplasmic inheritance. What are the another name of cytoplasmic inheritance? Direct சொல்றோம் cytoplasmic inheritance, chloroplast inheritance அப்படின்னு டைரக்டா சொல்றோம். அது ஒரு மாதிரி இன்டைரக்டா சொல்றோம் அப்படின்னா this is non-Mendelian inheritance. ஓகேவா? அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லலாம்? non nuclear inheritance அப்படின்னு சொல்றோம். Yeah. Okay. So what is the plasmogene? What is plasmogene? Plasmogene படிக்கும் போதெல்லாம் plasmidோட டெஃபினிஷன் நமக்கு ஞாபகம் வரும். அப்படிதானே? இப்ப எப்படி வந்து ஒரு ஸ்மால் ஒரு சர்க்குலர் டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியால இருந்துச்சோ அதே சர்க்குலர் டிஎன்ஏ தான் எங்க இருந்துச்சு? குளோரோபிளாஸ்ட்லயே இருந்தது. புரியுதா? சோ அத நம்ம என்ன சொல்றோம்? This is independent, self replicating, extra chromosomal unit. ஏன்னா ஏற்கனவே குரோமோசோம்ல ஒரு யூனிட் இருக்கு. Extra chromosomal unit is called plasmogene, that is located in the cytoplasmic organelles, chloroplast and cytoplasm. ஓகேவா? சோ after this over அவ்வளவுதான், இது ஒண்ணுமே கிடையாது நமக்கு வந்து. சோ இதெல்லாம் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் உடைய சயின்டிஸ்ட் யாரு? ஓகேவா? யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரிகே ஜப்பான் மெண்டல் தான். டைஹைபிரிட் கிராஸ்க்கும் அவர் தான். ஆக்சுவலா மோனோஹைபிரிட் கிராஸ், டைஹைபிரிட் கிராஸ், ட்ரைஹைபிரிட் கிராஸ், இந்த மூணு கிராஸோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணது வந்து கிரிகே ஜப்பான் மெண்டல். சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து இன்டர்ஜெனிக், இன்ட்ராஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? சோ அதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா சோ மெண்டலியனோட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்றோம். மெண்டலியனோட எக்ஸ்டென்ஷன். ஏன்னா மெண்டலியன் கொடுத்த அந்த ஒரு ரிசல்ட்டை வச்சு வேற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. அதனால என்ன சொல்லுவாங்க? மெண்டலியன் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி மெண்டலியனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாமே நியூக்ளியர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான். Okay, that is not வந்து என்னது? சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்ததெல்லாம் தான் சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ டைஹைபிரிட் கிராஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 9:3:1 ரேஷியோ தான். இந்த நேம் ஆஃப் த அலீல்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஞாபகம் வரும் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் மோனோஹைபிரிட் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. சோ டைஹைபிரிட் கிராஸ்க்கு கேபிட்டல் ஆர் capital Y, cross with small r, small y. Incomplete dominance க்கு capital R1, capital R2, இது ரெண்டையும் சேர்த்தா எங்க வந்துரும்? பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்துரும். ஓகேவா? டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் என்ன வருது? டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ்ல capital W, small g, அதுக்கப்புறம் small w, capital T. இல்லையா? அந்த 12:3:1 ரேஷியோல வந்து அவ்வளவுதான். சோ இந்த அலீல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க. ரொம்ப ஈஸி. அவ்வளவுதான், இல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ தேர்ட் சாப்டர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் கொஞ்சம் இந்த செகண்ட் சாப்டரோட கண்டினியூவேஷன் வரும். சோ அகைன் வந்து நம்ம யாரு பார்க்கணும்? 3 சயின்டிஸ்ட் நேம் பார்க்கிறோம். டிவரிஸ், என்னது? ஹியூகோ டிவரிஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த காரல் கோரன்ஸ், வான் கஷர்மார்க், இந்த 3 பேர் தான். சோ இங்க வந்து சயின்டிஸ்டோட நேம் இருக்கு. வில்ஹம் ரோக்ஸ் வந்து குரோமோசோம் பத்தி என்ன சொன்னாரு? அதே மாதிரி வந்து மார்டிகோமேரி என்ன சொன்னாங்க?
அதே மாதிரி போவரி அண்ட் சட்டன் என்ன சொன்னாங்க? போவரி சட்டன் சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னுடைய அந்த பேசிக் தியரியை கொடுத்ததே சட்டன் அண்ட் போவரி தான். ஆனா வில்கம் நோட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, a cell is responsible, a chromosome of a cell, செல்லுக்குள்ள இருக்கிற குரோமோசோம் தான் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்? டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஹெரிடிட்டி. ஓகேவா? நீங்க அம்மா மாதிரி அப்பா மாதிரி ஒரு பிளான்ட் வந்து அது மதர் பிளான்ட் மாதிரி இருக்கு. ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹெரிடிட்டி அது எங்க இருக்குன்னா குரோமோசோம்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனா குரோமோசோம்குள்ள ஜீனுக்குள்ள டிஎன்ஏ இருக்குன்னு அவர் சொல்லணும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து Montgomery, the first sign suggests the occurrence of the distinct parts of the chromosome, and he also concluded that maternal chromosome and paternal chromosome. Maternal chromosome இருக்கு, paternal chromosome. So maternal chromosome XX, paternal chromosome na XY. So அந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது சொன்னது வந்து Montgomery. So Boveri வந்து supported the idea that chromosome contain the genetic determinants, and it was largely responsible for developing the chromosome theory of inheritance. So W.S. Sutton யாரு அப்படின்னா ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேவா? இவர் தான் வந்து parallelism பத்தி சொன்னாரு. என்ன சொன்னா? similarity between. இவர் தான் வந்து ஒரு bridge மாதிரி இருந்தார். யாரையும் நினைச்சாரு அப்படின்னா ஜான் மெண்டல் சொன்ன அந்த ஃபேக்டர்ஸ் பத்தி. ஃபேக்டர்ஸ்னா அவர் எதை வந்து ஃபேக்டர்ஸ் சொல்றாரு? ஜீனை தான் ஒரு ஃபேக்டர் சொல்றாரு. அப்ப ஜீனுடைய பிஹேவியரும் இப்ப இருக்க புத்தகங்க வந்து குரோமோசோமோட பிஹேவியர் சொல்றாங்க இல்லையா? அப்ப ஜீனோட பிஹேவியரும் குரோமோசோமோட பிஹேவியரும் எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை கொடுத்ததே யாரு அப்படின்னா சட்டன் தான். அகைன் சட்டன் அண்ட் போவரி that is combined together to explain the chromosomal theory of inheritance. ஓகேவா? தாமஸ் ஹண்ட் மோர்கன் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் யாரு? தாமஸ் ஹண்ட் மோர்கனோட ஸ்டூடெண்ட் யாரு? ஸ்ட்ரட்டிவன் என்ன கொடுத்தாரு? ஜெனடிக் மேப் கொடுத்தாரு. ஓகேவா? அதனாலதான் அதுல வந்து மோர்கனுடைய நேம் கொடுத்து 1 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் அவர் என்ன சொன்னாரு? 1 மோர்கன் 2 மோர்கன் இது பண்ணாரு. தாமஸ் ஹண்ட் மோர்கன் வந்து support for the chromosomal theory of heredity and fruit fly Drosophila melanogaster வந்து fruit fly அப்படிங்கறத பத்தி அவர் வந்து அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் 2n equal to எவ்வளவு டிப்ளாய்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து age haploidல 4. ஓகே. Thomas Hunt Morgan got a Nobel Prize Physiology and Medicine for his discoveries concerning the role played by the chromosomes in heredity. And William Patterson, Reginald C. Punnett, that experiment is very easy. Please you have to recall this. Okay, linkage on the coupling and repulsion அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. coupling போட்டுட்டேன்னா அதனுடைய என்னது recombinant வச்சு என்ன பண்ணணும்? repulsion போடணும். ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ தான். ஆனா parallel combinations வந்து டிஃபரெண்ட் ஆகும் இல்லையா? So parallel combination is 88% and there's a new combination is only 12%. ஓகேவா? அத பாத்துக்கணும். இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா லாக்டைரஸ் ஓடரேட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்காரு வில்லியம் பேட்சன். ரெஜினால்ட் சி புன்னட் தான் நமக்கு வந்து அந்த செக்கர் கூட கொடுத்ததே ரெஜினால்ட் சி புன்னட் அப்படிங்கிறவர் தான் இல்லையா? சோ கப்ளிங்கோட ரேஷியோ வந்து 7:1:7 2 1s தான் அங்க வரும். அப்சர்வ் ரேஷியோங்கிறது இது ரிப்பல்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. எக்ஸ்பெக்டட் ரேஷியோ வந்து 1:1:1. ஆக்சுவலா இது எதுக்காக வந்தது அப்படின்னா லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசர்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றது அப்படின்னா எல்லா கேண்டில்ஸ்களும் ஈக்குவலாக பிரிஞ்சு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் அந்த மாதிரி இல்ல. ஏன் இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா all the genes are linked together. எல்லா ஜீன்ஸுமே ஒன்னோட ஒண்ணு என்னது லிங்க்டா இருக்கு. சோ அதனால அது போகும்போது கூட எப்படி போகுது? நீங்க எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெண்டு இடத்துக்கு போறீங்க இல்லையா? எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே கூட ஒரு ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுட்டா பிரேக்கே போறாங்க. அப்ப அது என்ன பண்ணா பக்கத்துல இருக்கிற அந்த சீட்ஸோட சேர்ந்துதான் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போகும். அப்ப அப்படி போச்சுன்னா அங்க நியூ காம்பினேஷன் வராது. ஓல்டு காம்பினேஷன் பேரண்டல் காம்பினேஷன் மட்டும் தான் அங்க இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படின்னா யுவர் டிட்டோ என்னது சிமிலர் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னா அதனுடைய அம்மா பிளான்ட் மாதிரியே அப்படியே இருக்கும். அது எந்த கேரக்டரும் மாறாது. அது வந்து ஒன்லி பேரண்டல் காம்பினேஷன். அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? இன்கம்ப்ளீட்ல எக்ஸாம் கிராசிங் ஓவர். அப்ப பேரண்டல் காம்பினேஷனே இருந்துச்சுன்னா அங்க கிராசிங் ஓவர் இல்லைன்னு அர்த்தம். கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்ல நோ கிராசிங் ஓவர். இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்ல லிட்டில் கிராசிங் ஓவர் இருக்கும். ஓகேவா? சரி. இது யாரு நமக்கு இந்த கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா that is a C.P. Bridges அப்படிங்கிறவரு crossing over is completely absent in male Drosophila அவர்தான் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இங்க வந்து நமக்கு இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்ல லிட்டில் பிட் கிராசிங் ஓவர் இருக்கு அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஹட்சின்சன். இன் மெய்ஸ்ல வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மோர்கன் பாத்தீங்க அப்படின்னா the term crossing over காயின் பண்ணது மோர்கன். ஓகேவா? கிராசிங் ஓவர் நடக்கணும் அப்படின்னா அங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் தேவை, அங்க ஒரு ஃபைபர் தேவை. அந்த ஃபைபர் தான் ஸ்னாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ். If the synaptonimal complex is present, definitely crossing over will be occur.
ஓகேவா? சோ இல்ல அப்படின்னா இருக்காது. If it is absent in some species, Drosophila is a completely linkage. யார் சொன்னா? கம்ப்ளீட்லி லிங்கேஜ் சொன்னது யாரு? சிபி பிரிட்ஜஸ். ஓகேவா? ஏன்னா அங்க ஸ்னாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸே இல்ல. ஓகேவா? மோர்கன்ஸோட ஸ்டூடெண்ட் யாரு? ஆல்பர்ட் ஹெச்ஸ்ட்ராட் ஈவென்ட். அவர் தான் வந்து மேப் நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு. டிஹெச் மோர்கன் வந்து அவருக்கு சென்டி மோர்கன் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஹானர் பண்ணாரு. ஈஸ்ட் 1925ல அவர் கொடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் செல்ஃப் இன்காம்பட்டபிலிட்டி ஆர் செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். நிகோட்டியானால சேம் அலிலா இருந்தா S1 S2 இஸ் கிராஸ்ட் வித் S1 S2னா டெஃபினட்டா அது வந்து எப்படி ஆயிடும்? ஸ்டெரைலா ஆயிடும். இதுல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. இதுல இருக்கக்கூடிய அலிகள் வந்து ஹோமோசைகஸ் அலிகள் கிடையாது. அப்படின்னா S1 இருந்தா ஹோமோசைகஸ் அலிகள். ஆனா இது எப்படி இருக்கு? S1 S2 இருக்கு. அப்ப இது வந்து என்னது? ஹெட்ரோசைகஸ் அலில்ஸ். ஓகேவா? சோ அலிலிக் சீரிஸ் S1 S2 S3 S4 S5 நாட் ஆல்வேஸ் ஹோமோசைகஸ். சோ அது வந்து எப்பவுமே ஹெட்ரோசைகஸா தான் இருக்கும். சி ஆலன் இது நமக்கு வந்து இந்த போர்ஷன்ஸ் இல்ல, இந்த போர்ஷன் இல்ல விட்டுறலாம். ஹியூகோ டிவரிஸ் வந்து term mutation was introduced while studying in the plant evening primrose. ஓகேவா? ஈனோத்தொரால் அமெரிக்கானால தான் ஹியூகோ டிவரிஸ். யார் ஹியூகோ டிவரிஸ்? One of the scientists. Yeah, the three so one of the scientists இவர் தான் வந்து rediscover பண்ணாரு இல்லையா? ஈனோத்தொரால் அமெரிக்கானால மியூட்டேஷன் தியரியை வந்து கொண்டு வந்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து முல்லர் physical mutagens in Drosophila and Dr. M.S. Swaminathan Sharpati Sonara in mutant variety is a wheat which is developed from Mexican variety. Sonara 64 வந்து modify பண்ணாங்க. என்ன ரேஸ் யூஸ் பண்ணாங்க? காமா ரேஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. Father of Indian Green Revolution. Father of Green Revolution the word யாரு? நார்மன் போர்லாக். கேஸ்டர் அர்னா பத்தி படிச்சுக்கோங்க. சர்பரி சொனாரா கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் வந்து இதெல்லாம் HJ முல்லர் மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். பிசிக்கல் மியூட்டாஜன் கெமிக்கல் மியூட்டாஜன் படிக்காம எக்ஸாம் போகவே கூடாது. ஓகேவா? சோ அதை நீங்க எதை கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும்? 9th சாப்டர் கம்பைன் பண்ணி படிக்கணும். கம்பேர் பண்ணணும், கம்பைன் பண்ணி படிக்கணும். சோ ஆர்பேக் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் மியூட்டாஜன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் reported by Orbach. ஓகேவா? கார்பச்சென்கோ அப்படிங்கிற லாஃபனாஸ் சட்டைவர்ஸ் அண்ட் பிராசிகா ஓலிடேசியா ஆக்சுவலா நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கல் மட்டும் தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? கிரிட்டிக்கல் மட்டும் தான் படிச்சோம். ராஃபனா பிராசிகா படிச்சோமா? ராஃபனா பிராசிகா வந்து ஃபெயிலியர். இது 2 டிப்ளாய்டு 18 இருந்தது, PN equal to 18 இருந்தது. பட் அதை வந்து டபுள் பண்ண முடியல. ஏன்? அது வந்து ஸ்டெரைல் ஆயிடுச்சு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரட்டிவன் வந்து இன்வர்ஷனை கொடுத்தாரு. ஸ்ட்ரட்டிவன் ஜீன் மேப் பண்ணது கொடுக்கல. Inversions was first reported in Drosophila. So this is very 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 important. Please you have to learn by yourself. Few minutes. இது ரெண்டுக்கு காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு நேம் வந்து மெய்ஸ் வந்து லிங்கேஜ் குரூப்ல என்ன இருக்குது? அதாவது மேல என்ன இருக்கு? லிங்கேஜ் குரூப்ல இருக்கு. லிங்கேஜ் குரூப்ங்கிறது ஹாப்ளாய்ட். சோ முதல்ல நம்ம பார்த்தது டிப்ளாய்ட். மெய்ஸ் இங்க வந்து n equal to 20 னா இங்க வந்து என்ன வந்துச்சு? n equal to 10. So you have to recall by yourself. So which is the least number of chromosomes? Haplopurpose gracilis. Haplopurpose gracilis தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப least number of chromosomes இல்லையா? எத்தனை இருக்குது? 2n equal to 4. 2n equal to 8 எது? Drosophila இல்லையா? So 8 அப்படியே 16 மாத்துங்க. 8 16 எது? Onion. So 16 onion. Next அப்படி போயிடலாமா? Rice 24. Potato double 48. Rice 24, apple 34. Sugar cane 80. Rapidopsis thaliana 2n equal to 10. Jane sequoia 22. So horse tribe equisitum 2n equal to 216. So 1262 is the adult stand for Ophioclasm, that is pteridophytes.
Phosphate also terrifies. Jane sequoia, this is a gymnosperm. Arabidopsis thaliana is a algae. Sugar cane angiosperms இதெல்லாம் ஓகேவா? இங்க மியூக்கர் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 2 வந்து எண்ட்ல இருக்கு, ஹாப்ளாய்ட்ல இருக்கு. மியூக்கர் 2, ட்ரெசோபிலா 4, ஸ்வீட் பீ 7, நியூரோஸ்போரா 7. அப்ப எதெல்லாம் ஈக்குவல் சேமா இருக்கு அதை பாத்துக்கலாம் இல்லையா? சேமா இருக்கிறது ஸ்வீட் பீயும் நியூரோஸ்போரா. எப்படியெல்லாம் நம்ம இதை படிக்க முடியுமோ என்னெல்லாம் கம்பேர் பண்ணாமோ கம்பேர் பண்ணணும். அப்படி கம்பேர் பண்ணானா definitely it is permanently in your mind. You will not forget. You will not forget. Sweet pea 7, Neurospora 7, maize 10. So maize அங்கே இருக்கு, இங்கே இருக்கு இல்லையா? மியூக்கர் வந்து 2. மியூக்கர் வந்து என்னது? That is the fungi. So mechanism of crossing over is a very important 5-mark question. I hope you could learn that question, isn't it? So what are the stages of that Pachydin stage? First one is the Psychotin stage. Psychotin stage of prophase 1 of meiosis. அதுக்கப்புறம் Pachydin stage வந்து crossing over நடக்கும். Synapsis வந்து Psychotin stage. Synapsis வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா Psychotin stages. Crossing over வந்து Pachydin stage. So the calculation of recombinations எப்பவுமே the percentage of recombinant progeny y வந்து the number of offsprings. So sexual determinationல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய term யூஸ் பண்றோம். ஜியாமேஸ்ல வந்து ஆல்ரெடி அனிமோபிலில நம்ம படிச்சிருக்கோம். So டாப்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் எது அப்படின்னா ஸ்டாமினேட் ஃப்ளோரட்ஸ். அதே இது வந்து லேட்டரல்ல இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்க அப்படின்னா that is your என்னது பிஸ்டிலேட் ஃப்ளோரட்ஸ். ஓகேவா? So அதுக்கு பேரு டாசல் அப்படின்னா இதுக்கு பேரு ஏர் கோப் பா அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். So mutagenic agents, that is your physical mutagens and chemical mutagens. So temperature, radiations like all the rays, X-ray, gamma ray, alpha ray, beta ray, neutron, cosmic rays, radioactive isotopes, ultraviolet rays, plants, animals, எல்லாத்துக்குமே வருது. The rays எல்லாமே plants, animals induce பண்ணும். Cause பண்ணும். இங்க வந்து mustard gas, nitrous acid, ethyl, methyl, betaine, sulfonate, ethyl, urethane, manganese salt, formaldehyde, eosine, nitrosine இது எல்லாமே இங்க வருது. இதுல அயனைசிங் எது, நான் அயனைசிங் எது. With help of the notes you can learn very easily. அழகா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நோட்ஸ் நான் நிறைய கொடுத்துட்டேன். அதனால ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ணலாம், அழகா படிக்கலாம். So co-mutagens வந்து it's a very important question. Co-mutagens இது வந்து இயர் क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்கு. குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன், குரோமோசோமல் அபரேஷன்லாம் நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். அதுல வந்து ஃப்ளோ சார்ட் பிளஸ் வந்து அனிப்ளாடியோட அந்த டைப்ஸ் சார்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஹைப்பர் பிளாய்டிக் எது வரும், ஹைப்போபிளாய்டிக் எது வரும். ஹைப்பர்னா 2n+1, ஹைப்போனா 2n-1. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ட்ரைசோமி சொல்றேன். ட்ரைசோமி மாதிரி ஹைப்பர் பிளாய்டிக் ஹைப்போபிளாய்டிக் என்ன இருக்கும், 2n+1 சொல்றேன். 2n-1 என்ன பேரு, மோனோசோமி. அங்க ட்ரைசோமின் பேரு, இங்க மோனோசோமின் பேரு. அங்க வந்து டெட்ராசோமின் பேரு, இங்க என்ன பேரு, நல்லிசோமின் பேரு. 2n+2னா டெட்ராசோமி வரும் இல்லையா? இங்க வந்து 2n+2 2n-2னா என்ன வரும், நல்லிசோமி வரும். ஓகே, இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கணும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா டெட்ராஸ்ட்ரோமேனியம், ஜிம்சன் சீட். இந்த क्वेश्चन கேட்கணும் ஆல் டைம். ஜிம்சன் சீட், ஜிம்சன் சீட் வந்து பிளாக் சீ அப்படிங்கறது 1910ல டெட்ராஸ்ட்ரோமேனியம் அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல வந்து முத வந்து என்ன கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரைசோமியா. ட்ரைசோமிக்கான எக்ஸாம்பிள் டெட்ராஸ்ட்ரோமேனியம். இதை கொண்டு வந்தது பிளாக் சீலி, ரிப்போர்ட்டட் நிக்கோட்டியானா, பைசம் அண்ட் ஈனோதெரா. சோ அதே மாதிரி வந்து 2n-1, 2n-1ங்கிறது என்னது அப்படின்னா தட்ஸ் a ஹைப்பர்பிளாய்டி இல்லையா? அந்த 2n-1ல மெய்ஸ். நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வீட். டெட்ராசோமிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட். நல்லிசோமினாலே லீத்தல்னு அர்த்தம். லீத்தல், it will not survive. ஆட்டோ பாலிப்ளாய்டி, ஆட்டோ பாலிப்ளாய்டில் ரெண்டு இருக்கு. ஆட்டோ ட்ரைப்ளாய்டி, ஆட்டோ டெட்ராப்ளாய்டி. ஆல்ரெடி ரிவைஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதை வச்சு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு क्वेश्चन சொல்லிருக்கேன், ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? நேச்சுரல் ஆட்டோ ட்ரைப்ளாய்டி இஸ் a common dewgrass Cynodon dactyolus.
நேச்சுரல் ஆட்டோ ட்ரைபாய்டு காமன் டூ கிராஸ் சைனாண்டட் டாக்டியால் மேன்-மேட் ஆட்டோ ட்ரைபாய்டிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மேன்-மேட் தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் செரல் எது அப்படின்னா ட்ரிட்டிகல். ஃபர்ஸ்ட் மேன்-மேட் செரல் எது அப்படின்னா ட்ரிட்டிகல் தான். சோ ட்ரிட்டிகல்ல நல்லா நீங்க வந்து ஃபுல்லாவே எழுதணும். எவ்ரிதிங் யூ ஷுட் ரைட். அதோடைய ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வர பிளேட் ட்ராப்ளாய்டி, ஹெக்ஸாப்ளாய்டி, ரவுட்டாப்ளாய்டி, then you have to explain the hexaploidy. So why we have to combine both of the flags? ஏன் ரெண்டு பிளானட் கம்பைன் பண்ண? வாட் இஸ் த ரீசன்? ஹெக்ஸாப்ளாய்டில நம்ம வந்து மக்கரோனி வீட்டையும் அதே மாதிரி ரைலையும் ஏன் கிராஸ் பண்ணோம்னா இதுல வந்து புரோட்டீன் இருந்தது, ஆனா நிறைய அமினோ ஆசிட் இல்ல. பட் இதுல அமினோ ஆசிட்ஸ் இருந்து. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட் இன் த ரை? ரைல இருந்த அமினோ ஆசிட் எது? லைசின். நேம் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட் இன் த ரை அப்படின்னா லைசின். கோல்சிசின் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டபுள் பண்ணோம். கோல்சிசின் எதுல டிரைவ் பண்ணோம்? கோல்சிக்கம் அட்டம்னாலே. ஆனா கோல்சிசினை வந்து கோல்சிக்கம் அட்டம்னாலே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியல. ஏன் யூஸ் பண்ண முடியல? பிகாஸ் they have anti கோல்சிசின். கோல்சிக்கம் அட்டம்னால anti கோல்சிசின் இருந்துச்சு, அதை அக்செப்ட் பண்ணல. சோ ஸ்ட்ரக்சரல் குரோமோசோமல் அபரேஷன்ஸ் அப்படி வரும்போது டெலிஷன்ஸ்ல இருந்து ட்ரோசோஃபிலா அண்ட் மைஸ் எக்ஸாம்பிள் நல்லா இதை வந்து இப்படியே படிச்சுக்கோ, நிறைய கூட படிக்க வேண்டாம். சோ டெலிஷன் டெஃபிஷியன்சிக்கு ட்ரோசோஃபிலா அண்ட் மைஸ், டூப்ளிகேஷனுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரோசோஃபிலா, இதை கொண்டு வந்தது வந்து பிரிட்ஜஸ் இன் மைஸ் அண்ட் பி. இந்த மெய்ஸ் அண்ட் ட்ரோசோஃபிலா, இந்த ட்ரோசோஃபிலா, மெய்ஸ் அண்ட் பீஸ் 3 எக்ஸாம்பிள் வரும். ஓகேவா? சரி, ஃபோர்த் சாப்டர் என்னெல்லாம் பாத்துருக்கீங்க? Okay, we will see in the fourth chapter tomorrow. ஓகேவா? நீங்க வந்து மெட்டீரியலை ரீகால் பண்ணிட்டு வர்றீங்க. So tomorrow morning we will recall. ஓகேவா? ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி வைக்கிறேன். Okay, thank you, Shakti.